علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں مکیش رپیتا سراسری نیوز ٹی وی کے ساتھ، اور آپ کو اس وقت ہم بتائیں گے کہ بلدیاتی انتخابات میں لاڑکانہ ڈویژن میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جیکو آباد میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرا تعلق جیکو آباد پہ ہے تو میری خاص نظر جو ہے وہ جیکو آباد پہ ہی رہی ہے، اور دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی رہی ہے کیونکہ میں کور کرتا رہا ہوں، تو میں وہ ساری آج چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور کون کون سے سیاستدان کتنے ایکٹیو ہیں، کیا کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، جی ٹی اے کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت کیا پوزیشن ہے، 26 تاریخ قریب آ رہی ہے، ووٹرز کے کیا کہنا ہے، اور امیدوار کیا لوگوں ووٹرز کو دلاسے دے رہے ہیں، کن کن چیزوں پہ وہ بڑے خواب ووٹرز کو دکھا رہے ہیں۔ مطلب میں آپ کو ایک جائزہ بتاؤں گا جس میں آپ امید ہے کہ ساری صورتحال آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ لوکل باڈیز کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے۔ کہ اس وقت لاڑکانہ ڈویژن کی جو صورتحال یہ ہے کہ لاڑکانہ میں اس وقت ٹف سچویشن ہے، پیپلز پارٹی ورسز جی ڈی اے۔ پیپلز پارٹی گزشتہ 14 سال سے کیونکہ پاور انجوائے کر رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی اتنا مضبوط نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی الیکشن جو ہوئی تھی ابھی کچھ عرصہ قبل، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں جمیل سمرو، ان کو جو ہے ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی، اس کو شکست دینے والا تھا جو ہے جی ڈی اے کا جو لیڈر ہے موزم خان عباسی، اس نے جو ہے شکست دی تھی، اور پورے شہر کے جو حلقہ ہے وہاں پہ اس نے شکست دی تھی، حالانکہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اتری ہوئی تھی، اور اس کے باوجود بھی جو پیپلز پارٹی لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہوئی ہے، اور آج بھی جو صورتحال وہاں پہ لاڑکانہ میں ہے کچھ ایسی دکھائی دے رہی ہے۔ پوری جی ڈی اے ایک طرف ہے، پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، مختلف جو ہیں یونین کاؤنسلز پر اور ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹی کے وارڈز پہ جو ہے بڑی دلچسپ مقابلے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کم بشدت کوٹ وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملی ہیں تو وہاں پہ وہ آزاد کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما ہی انڈائریکٹلی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیم سچویشن جو ہے پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی شکارپور میں بھی ہے، پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی کشمور میں بھی ہے، وہاں پر بھی جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو یا عہدیداروں کو ٹکٹیں نہیں ملی ہیں تو انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور ان کی انڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ پارٹی قیادت کو پتہ ہے کہ یہ امیدوار لیڈر جو ہیں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جیکو آباد میں جو ہے صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جیکو آباد میں گھڑی کھیرو جو ہے وہ بالکل ٹاؤن کمیٹی سوئپ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہاں پہ میر ممتاز حسین جکھرانی اور وہاں کی جو مقبول شخصیت ہے گھڑی کھیرو کی سیاسی سماجی شخصیت ہے میر محمد صلاح خان شالانی جو ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کی مدد، ان کی اپنی حکمت عملی سے جو ہے ٹاؤن کمیٹی اور مختلف یونین کاؤنسل گھڑی کھیرو کی جو ہے، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبران اور یونین کاؤنسل کے چیئرمین وائس چیئرمین اناپوز ہو چکے ہیں، کچھ پہ انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ گہما گہمی بھی جاری ہے۔ اسی طرح ٹھل میں بھی جو ہے وہاں پہ میر اعجاز حسین جکھرانی اور ڈاکٹر سوراب خان سر کی جو ہے وہاں پہ حکمت عملی کے تحت متعدد جو ہے وارڈز اور ٹاؤن کمیٹی کے وارڈز اور میونسپل اور یونین کاؤنسل کے ممبران جو ہے وہ اناپوز کرا چکے ہیں، اور جیکو آباد میں بھی جو ہے میر اعجاز حسین جکھرانی اور سماجی رہنما جو کہ پیپلز پارٹی کے حمایتی یافتہ ہیں اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے ہیں، حاجی شیر محمد خان وغیرہ، آج وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں میر اعجاز خان جکھرانی کے ساتھ، وہ بھی جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ حاجی شیر محمد وغیرہ میر اعجاز خان جکھرانی کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں، میر اعجاز خان کی قیادت میں جو ہے حاجی شیر محمد وغیرہ شیخ آباد کی جو میونسپل کمیٹی کے وارڈز ہیں وہاں پہ جو ہے کارنر میٹنگز اور وہاں پہ جو امیدواران ہیں پیپلز پارٹی کے مخالفین ان پہ بٹھانے یا ان کو دستبردار ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک نئے چہرے کی حیثیت سے چھائے ہوئے ہیں۔ حاجی شیر محمد وغیرہ کا میں تھوڑا تعارف کراتا چلوں جیکو آباد میں کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہاں کے مقامی سماجی شخصیت ہے۔ یہ 2019 میں جب کووڈ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو وہاں پہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی جانب سے غریب عوام کی طرف سے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا، عوام کو نہیں دیا جا رہا تھا غریب عوام کو، تو وہاں پہ جو ہے حاجی شیر محمد وغیرہ میدان میں آئے اور انہوں نے شہر اور PS1 کے جتنے بھی جہاں تک ان کو
पहुंच सके। तकरीबन PS1 के हलके में जो है लोगों तक, गरीब लोगों तक इन्होंने राशन तकसीम किया और वहाँ गए और जो बीमार लोग थे उनका इलाज करवाया, जो माली मदद करनी थी उनकी वहाँ माली मदद की। और 2000 उसके बाद जो है कोविड की सूरत हाल के बाद मुसलसल हाजी शेरमंद मुगेरी जो है जैकोबाद हलके में जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अवामी मसाइल हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग जो हैं अगर वापडा का मसला हो तो लोग वापडा नहीं जाते बल्कि हाजी शेरमंद मुगेरी की तरफ देखते हैं, हाजी शेरमंद मुगेरी को फ़ोन करते हैं। और अगर किसी की गली में काम हो या किसी की गली में रोड नया बनवाना हो, किसी के गांव में नई पुल बनवानी हो तो वो किसी सरकारी इदारे की तरफ नहीं जाते बल्कि मीर एजाज जखरानी और हाजी शेरमंद मुगेरी की तरफ देखते हैं। तो इसी तरह जो ये पूरी सूरत हाल है इसी तरह चल रही है और हाजी शेरमंद मुगेरी इस वक्त भरपूर तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में छाए हुए हैं और हर तरफ जो है उसने अपनी जो है अपना लोहा जो है मनवाया है। लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आइए लोगों से पूछते हैं। इन में हाई साहब असांजे मथां वॾा हथ थोरा आहिनि। 4 दफ़ा असांखे ट्रांसफर ठाहिणो अथई। असां त हाई साहब थोरा नथा लाहे सघूं। ही पाड़े वारा जेके बि असांजा बीठा आहिनि सभु असांजा ग़रीब अवाम जेके बि असां सां गॾु आहिनि, अलाह साईं हाई साहब खे वॾी हयात ॾींदो। जीअं असांजे पाड़े में रोशनियूं ॾिनियूं आहिनि, ख़ुदा कंदो उनजे घर में बि ईअं रोशनियूं हूंदियूं। ऐं असां ही सभु जेके बि आहियूं हाई साहब सां गॾु आहियूं। हर मोड़ ते, हर मसइलनि में, हर जॻह ते हाई साहब असांजे मथां वॾा थोरा करे छॾिया आहिनि। पर असां ते न बल्कि पूरे जकाबाद जे मथां हाई साहब जी वॾी महिरबानियूं आहिनि। मां इहे लफ़्ज़ पंहिंजी दावा जीअं त असांजे वार्ड नंबर 16 फूलबाग माले में ही ट्रांसफार्मर चोथों दफ़ो सड़ी वियो आहे। हाजी शेर मोहम्मद जी महिरबानी सां चोथों दफ़ो रिपेयर करे ॾिनो आहे। एले मौला ते तमामु हाई साहब जूं महिरबानियूं आहिनि, बल्कि सॼे शहर ते महिरबानियूं आहिनि। नेक्स्ट MP इंशाल्लाह हाजी शेर मोहम्मद हूंदो, उन सां असांजो साथ हूंदो भरपूर। शेर मोहम्मद साहब जिंदाबाद। जीअं त ही वार्ड 16 आहे, हाजी शेरमंद मुगेरी असांखे पहिरियों बि ठाराए ॾिनो आहे ट्रांसफार्मर ऐं हाणे बि ठाराए ॾिनो आहे। असां जेको आहे सो बिलख़ुसूस हाजी शेरमंद मुगेरी साहब जा निहायत ममनून मशकूर आहियूं जिन असांखे ही मुश्किल वक़्त में जेको आहे सो ट्रांसफार्मर ठाराए ॾिनो आहे। असां शुक्रगुज़ार आहियूं। असां हाजी साहब जा वॾा थोरा आहियूं। 16 वार्ड जो सड़ी वियल ट्रांसफार्मर चोथों चक्कर असांखे ठाराए ॾिनो अथई। असां इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियूं हाजी साहब जा जिन असांजी 16 वार्ड में ट्रांसफार्मर ठाराए ॾिनो आहे। हाजी शेर मोहम्मद साहब जिंदाबाद। असांजे मथां महिरबानी कई। वॾी ॻाल्हि आहे त शेरमान साहब जो जेको टीम आहे फर्स्ट क्लास टीम त जेको रखियो अथई बंगले ते कारकर्दी उन्हनि जो भलो आहे। हर माण्हू खे उपलाज करनि था। असां हिननि ताईं पहुतासीं, असां पंहिंजो दर्द सूर दसियासीं, बाबा असांजो इहो मसइलो आहे। हिननि चयो त असां बिल्कुलु साहब आहे पोइ साहब हुकुम आहे जो असां ठाराए वरितासीं। साहब न आहे मुंहिंजो हुकुम आहे, असां तव्हांखे ठाराए ॾियूं था। असांजो हिकिड़े ॾींहं में ट्रांसफार्मर ठही वियो, लॻी बि वियो। असां हाणे ट्रांसफार्मर पंहिंजो हले थो माशाअल्लाह। जीअं त शुक्रगुज़ार आहियूं हाजी शेरमंद मुगेरी जा, असांखे ट्रांसफार्मर नओं ठाराए ॾिनो आहे। ऐं ॿियो त एल्टियूं बि असांखे हाजी शेरमंद मुगेरी इहो ॾिनो आहे। तक़रीबन 1600 फुट इहा असांखे ॾिनो आहे। असां काफ़ी वियो आहे, किथां अमल न थियो। हाजी सां राब्तो कयो आहे त हाजी असांजी ॻाल्हि 3 महीना 4 पहिरियों मुगेरी जा थोराइता आहियूं। जीअं असांखे ट्रांसफार्मर ठाहे ॾिनो, असांखे तकलीफ़ रहमान रहीम। मां त छा चवां, अल्फाज़ न आहिनि जो हाजी साहब जे लाइ या मुंहिंजी टीम जे लाइ मां का तारीफ़ करे सघां, छो त तारीफ़ अलाह खां पोइ हिननि जी आहे। छा आहे त असांजो इहे जेको बि मुंहिंजो 14 वार्ड जा जेतिरा बि माण्हू आहिनि टोटली जेके आहिनि महिनत कश आहिनि। आए ॾींहुं असांजो ट्रांसफार्मर तक़रीबन मूंखे बि हिते इन पाड़े में आहे 8-9 साल आहे, लेकिन आए ॾींहुं असांजो ट्रांसफार्मर 4 ॾींहं 5 ॾींहं खां पोइ धमाको ॾींदो ई ॾींदो। पर हाणे हिन चक्कर जॾहिं खां हाजी साहब असांजे जैकाबाद खे ऑन कयो आहे न, ख़ुदा ॾिसे थो पियो त 3 दफ़ो असांजो ट्रांसफार्मर जेको आहे ठारायो। हाणे हिन चक्कर में तक़रीबन मां सम्झा थी 50,000 जो ख़र्चो हुयो, माण्हू न ॾेई सघनि पिया। वरी असां कॉल कईसीं, वरी मुंहिंजा मेंबर हितां जा सभु जेके आहिनि हाजी साहब ॾे विया और रिक्वेस्ट कई। 3 दफ़ो हाजी साहब असांखे वरी ट्रांसफार्मर ठाराए ॾिनो आहे। त अॼु सभिनि जा ॿार मां सम्झां थी राति खां वठी सुकून सां सुता हूंदा, छो त इंतिहा गर्मी आहे, इंतिहा दर्जे जी गर्मी आहे। अगर इहा शइ हाजी साहब न करे हा ऐं असांजे जकाबाद जे ट्रांसफार्मर जो ज़िम्मेदारी न खणे हा त शायदि असांजो जकाबाद ईअं ई गर्मी में रुलंदो रहे हा। ऐं मां चाहींदमि त MP जी सीट ते हाजी साहब असांजे साम्हूं मौजूदु थिए ऐं असां सभु पाड़े वारा सभिनि खे मां चवां थी पई त ॾिसो अॼु वरी हिकिड़ो टाइम तव्हांखे सुठो मिलियो आहे, हिकिड़ो सुठो लीडर चूंडण जो मिलियो आहे, त महिरबानी करे तव्हां सॼा अॼु अहद कयो त जनरल इलेक्शन में हाजी साहब खे वोट ॾेई करे MP जी सीट ते बीहारणो आहे।
जिए हाजी साहब। जो माना एतिरो हो न आहे 200-300 कंदाऊं 30,000 40,000 असांजो ट्रांसफार्म हर चक्कर ख़र्च थिए थो। हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी साहिब टियों भेरो असांखे ठाराए ॾिए थो ट्रांसफार्म। बाक़ी जेके इन पाड़े जा मुस्तक़बिल जा जेके वॾा आहिनि उहे अञा ताईं को बि ज़ाहिर न थियो आहे। टियों भेरो आहे असां इहो ई बसि ट्रांसफार्म ठारायूं था। हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी जा शुक्रगुज़ार आहियूं। रहमान रहीम, जैसे कि आप लोगों ने देखा आज तो बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं हाजी शेर मोहम्मद जिंदाबाद। तो हम यही चाहते हैं हाजी शेर मोहम्मद जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद। इसलिए देखिए आज ये गरीब आवाम खड़ी हैगी और कितना शुक्रिया अदा कर रही है। आप ये देखें कि तीसरी दफ़ा ये ट्रांसफार्म हाजी साहब ने बनवा कर दिया। इससे पहले भी यहाँ पर रहने वाले थे। जाहिर रहेगा इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, और जो यहाँ का काउंसलर है जो हमेशा जीतता रहता है उसका ये फ़र्ज़ था कि वो ट्रांसफार्म बना कर दिया। मगर ये हाजी साहब ने हिम्मत की है और हाजी साहब को सलाम पेश करती हूँ मैं। जैसा कि हाजी साहब ने मेरी यूसी में गैस की पाइपलाइन डलवा के दी है और यहाँ पर ट्रांसफार्म लगा के दिया। हाजी साहब जिंदाबाद। एमपीए की सीट पे इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। नायब मौला गरीबाबाद वार्ड नंबर 9 असां हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी साहब जो मां वॾो थोराइतो आहियां। साईं जन इहे असांखे ॿियों दफ़ो आहे, पहिरियां दफ़ो बि असां साईं खे अप्रोच कयोसीं, तमामु ह्यूज अमाउंट आयो हुयो। साईं जन असांजो उन में कार्य ख़ैर में असांजी मदद कई साईं जन। ऐं हीअ सेकेंड टाइम साईं जन खे असां अप्रोच कयोसीं त साईं हिकु ॾींहं जे अंदरि असांजी बिल्कुलु सहायता कई ऐं असांखे हिन गर्मीअ में निटिरण में असांखे हीअ ट्रांसफार्मर ठाराए ॾिनो। साईं जन खे अलाह तबारक तआला जज़ाए ख़ैर अता करे। हीअ गरीबाबाद नायब मोहल्ला आहे, वार्ड नंबर 9 आहे असांजो। इन जे अलावा बि साईं जन खे जॾहिं असां अप्रोच कयो आहे कहिड़े बि कम जे हवाले सां त साईं जन बिल्कुलु लबैक कयो आहे ऐं तमामु मोहतरम आहिनि। साईं जन लाइ क़ाबिल एतिराम आहिनि, इज़त आहे। साईं जन हिन दौर में जेको हीअ कार्य ख़ैर जो कमु कनि था हीअ तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। छाकाणि जो हिन दौर में माण्हुनि ॾे वञो तव्हां पहिरीं ॻाल्हि त ॻाल्हि ॿुधंदा न आहिनि, पर साईं जन ॿुधनि बि था ऐं उन ते अमली कम बि कनि था, जंहिंजी वजह सां ॿियनि शहर जे मोज़ज़ीन खे बाक़ाइदे सां ॾिसणु खपे। जेके मोज़ज़ीन ॻाल्हाईंदा आहिनि त सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदा आहिनि, पर साईं जन ॻाल्हाइनि बि नथा, कमु कनि था। शेर मोहम्मद मुगैरी साहब अलाह तबारक तआला तव्हांखे जज़ा ख़ैर अता करे। तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा साईं तव्हांजा। जी सर, आपने जैकाबाद के लोगों के तासुरात सुने हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी के मुतालिक। और हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी जैसा कि मीर एजाज हुसैन जखानी की क़यादत में जो है वो काम कर रहे हैं जैकाबाद में। और लोग जो सीनियर लोग हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुनान हैं और पीपल्स पार्टी जो जैकाबाद के सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका ये कहना है कि वो इस हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी में मरहूम जो है अहमद मियाँ सुमरो और मरहूम दुर्मोहन उस्तो और आजकल जो हमारे कुछ 20 साल से हमारे जैकाबाद में सियासी तौर पर जो काम कर रहे हैं मीर एजाज हुसैन जखरानी, उसको देख रहे हैं। ये एक नया चेहरा है हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी जो आवाम के बीच में इस वक्त बिल्कुल मकबूलियत के साथ बढ़ रहे हैं और हर तरफ हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी को जो है लोग जो इज़्ज़त की निगाह से देख रहे हैं। और हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी भी मुख्तलिफ़ कॉर्नर मीटिंग्स में ये दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आवाम के साथ हैं, आवाम के जो भी बुनियादी मसाइल हैं, जो भी उसके हाथ में है, वो अपनी तरफ से अपने वसाइल के तहत उनके मसाइल हल करेंगे आवाम के। और हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी जैकाबाद के आवाम के साथ हर कंधा कंधे के साथ मिलाकर खड़े हुए हैं। जिस तरह मीर एजाज हुसैन जखानी पूरे ज़िले की आवाम के साथ कंधा कंधे के साथ मिला के खड़े हुए हैं। और इसी तरह जैकाबाद में मीर एजाज हुसैन जखरानी, हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी, गड़ी खेरों में मीर मुमताज़ हुसैन जखरानी, ठुल में जो है डॉक्टर सोहराब खान सर की भरपूर तरीके से जो है बल्दियाती इंतखाबात में जो है मैदान में उतरे हुए हैं और भरपूर तरीके से जो है लोगों में छाए हुए हैं और आवाम को ये यकीन दिला रहे हैं कि उनके मसाइल उनके दरवाजे पर हल होंगे। अब देखना ये है 26 तारीख के बाद इंतखाबात में जो रिज़ल्ट आते हैं वो तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र
आ रहे हैं आवाम को कि क्या रिज़ल्ट होंगे। ज़ाहिरी बात है इतने बड़े लोग मैदान में उतरे हुए हैं, तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो पीपल्स पार्टी के ही हक़ में आएंगे। लेकिन उसके बाद जो ये सियासतदान आवाम के साथ वायदे कर रहे हैं, तो उसके बाद वो देखना होगा कि उसके बाद आवाम के जो मसाइल हैं किस हद तक हल करने के लिए कामयाब होंगे। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन के साथ दोबारा एक और डिस्ट्रिक्ट के लिए हम आएंगे और उसकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है जायज़ा लेंगे, सियासी सूरत हाल का भी और वहाँ के सियासतदानों की कोशिशों का भी क्या हो रहा है वहाँ पे। और तब तक के लिए आप अपने मेज़बान मुकेश रुपेता को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।